اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ الرجیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ ہماری چند ایک آیاتیں ہیں اس ویڈیو کے اندر، وہ پڑھیں گے، سیکھیں گے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور از جب قتل کیا تم نے نفسا جان کو، یہ واحد کا صیغہ ہے جان کو، انہوں نے ایک لکھا ہے تو آپ ایک لکھیں یا نہ لکھیں، جان کو واحد کا صیغہ آ جاتا ہے۔ فَدَّارَيْتُمْ تہمت لگائی تم نے، پس تہمت لگائی تم نے، فیہا اس میں، فیہا کا جو ہے نا، مطلب فیہا کا جو ہے نا، فیہا کا اصل جو بات کا مقصد مفہوم کس طرف اشارہ ہے وہ ہے سردار کی طرف۔ انہوں نے سردار کو قتل کیا، مار دیا، اور ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانا شروع کر دی، الزام لگانا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو کیا کیا، واضح کیا۔ اور اللہ مخرج خارج کرتا ہے، نکالتا ہے، واضح کرتا ہے، دکھاتا ہے، کلیئر کرتا ہے جو کچھ تم تھے تک تمون چھپاتے، جو کو تم چھپاتے تھے، مطلب یہ ہے کہ وہ جس نے قتل کیا تھا نا، وہ سردار کا بھتیجا تھا، اس نے قتل کر کے اپنے چاچے کو قتل کر کے الزام دوسروں پہ لگا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو چھپاتے ہو نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ظاہر فرمانے والا ہے، دکھانے والا ہے۔ پس کل فرمایا ہم نے، پس فرمایا ہم نے، نہ ڈریبو مارو اس سردار کو مارو، اس سردار کو مارو، بے ساتھ بعض یا کوئی حصہ، کوئی حصے کا اشارہ اس گائے کا، گائے کو انہوں نے ذبح کر کے اس کا کوئی ٹکڑا اٹھا کر اس بادشاہ کو مارو۔ یہ ہے اس کا مفہوم تشریح، تفسیر یوں بنتی ہے، ذالکا ایسے ہی، اس طرح، یوں ہی زندہ کرتا ہے، زندہ فرماتا ہے اللہ موتا مردے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے یوں ہی ایسے ہی مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ فرماتا ہے، زندہ کرے گا۔ یوریکم کا ترجمہ ہے دکھاتا ہے، یوری کا ترجمہ ہے دکھاتا ہے، تمہیں دکھاتا ہے، آیات نشانیاں ہی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تاکہ تم عقل والے ہو، عقل مند ہو جاؤ، عمل کرو، دیکھو، سمجھو، سنو، تمہیں عقل آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ثم پھر قصد کا ترجمہ ہے سخت ہو گئے، یہ اشارہ دوبارہ وہ کافر ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ قصد کا لفظی ترجمہ سخت ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پھر دوبارہ کافر ہو گئے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنا سخت دل تھی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے ایک مردہ دوبارہ زندہ ہو گیا، اس نے بولا کہ مجھے فلاں بندے نے قتل کیا ہے، تو وہ مر گیا، ان کے اوپر یہ تمام چیزیں آتی ہیں، مانو سلوات سب کچھ آتی ہیں، پھر بھی وہ کیا ہو گئے، سخت دل ہو گئے۔ سخت دل، تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر سے تم سخت دل ہو گئے، ذالکا اس کے بعد، مطلب یہ واقعہ دیکھنے کے بعد وہ زندہ ہو گیا، اس کے بعد بھی تم کیا ہو گئے، سخت دل ہو گئے۔ پس وہ کیا تھے، کا ترجمہ ہے مثال، پتھروں کی،
पत्थरों की कि वो मिसाल क्या है, कि आप क्या है, पत्थरों की मिसाल है हज़रत मूसा कि आप क्या है, जो पत्थरों कौम की थी, मिसाल। वो हज़रत मूसा पत्थर अलैहिस्सलाम की पत्थरों जो कौम मिसाल थी वो पत्थर दिल थी, पत्थरों की मिसाल औ थी। का तर्जमा है या औ का तर्जमा है या, औ या का को तर्जमा नीचे दिखाता जाऊं। या मैंने आपको औ कितनी का बार तर्जमा कहा है कि आम, या, मैंने आपको औ, कितनी बार कहा कि इस तरह का लफ्ज़ आ जाए तो उसका औ, तर्जमा या बनता है। इस तरह का लफ्ज़ आ जाए तो उसका अशद्दु, तर्जमा या बनता है। अशद्दु शिद्दत, जिसे कसरत ज्यादा, कहते हैं। शिद्दत जिसे कसरत कहते हैं। अशद, अशद से अशद जरूरत है, जैसे हम कहते हैं कि अशद जरूरत है, उर्दू के अंदर कहते हैं कि अशद जरूरत है, ज्यादा सख्त, मोर, इस तरीके से। कसवम या पत्थर से भी ज्यादा क्या है, या पत्थर से भी ज्यादा क्या है, सख्त दिल है। वाह और वाह बेशक और इन्ना बेशक मिनल हिजारा, मिन का तर्जमा से, मिना का मिन का तर्जमा से, मिना का तर्जमा भी से। ये नून ज़बर इसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो मिनाल करेंगे। मैंने आपको सिर्फ मिना किया क्योंकि मैंने एक लफ्ज़ पढ़ा, तो इसका लफ्ज़ हम मिन भी कर सकते हैं क्योंकि जब रोक के पढ़ेंगे तो मिन करेंगे। मिनल हिजारा पत्थर ला से, वास्ते मा जो कुछ, ला वास्ते मा जो पत्थर में कुछ, से जो कुछ, पत्थर में से जो कुछ, यतफज्जर, यतफज्जरू, यतफज्जर, फजर का मतलब निकालता है, फजर का मतलब है बहाता है, निकालता है, से मिन उस से पत्थर से निकालता है, अनहार, उस पत्थर से निकालता है अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बेशक अगर अल्लाह चाहे, और अल्लाह अगर मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं पत्थरों से नदियां बहा देता हूं, अगर अल्लाह चाहे तो इन काफिरों को भी सख्त दिल जो काफिर है ना उनको भी हिदायत पिला सकता है। ये तर्जमा उस लिहाज से मफहूम से, असल इसका तर्जमा लफ्ज़ी जो है ना वो ये है कि बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त और पत्थरों में से तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुछ पत्थरों में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुछ पत्थरों में से ऐसे भी हैं जिनमें से नदियां निकलती हैं। नदियां मैं बहाता हूं, नदियां में बहाता हूं, तो इनमें से भी तो ये सख्त दिल हो गए तो इनमें से भी मैं हिदायत पे ला सकता हूँ, हिदायत के रास्ते पे वो आ सकते हैं। तो यूं इसका तर्जुमा बनेगा, मफहूम बनेगा। और इन्ना बेशक, और इन्ना बेशक मिनहा इससे, मिन से हा इस, जो कुछ, ला वास्ते मा जो कुछ, यशक्ककु फटते हैं, फूट जाते हैं, निकलता है, फटते हैं, निकलता है, फायुखरजु बस निकलता है, मैन से हो उससे मा पानी, मतलब ये जो पत्थर है ना, फिर वो पत्थर को क्या करता है, पत्थर फट जाते हैं, उससे पानी जारी हो जाता है, पानी निकलता है उससे। वाह और इन्ना बेशक मिन से हाँ उस पत्थर से, उस पानी से, ला वास्ते मा जो कुछ, गिर जाती या बेतु गिर जाते हैं, मिन से खशिया, मिन से खशिया खौफ से, आजिज़ी से, खशी खजू खशू खशू खजू से, आजिज़ी से, खौफ से, अल्लाह के खौफ से। ये असल में इशारा समझाने के लिए ये है, ये असल में इशारा समझाने के लिए ये है। इस तर्जमा तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये इशारा जो इस तरीके से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं नदियों को, पहाड़ों को, पत्थरों में से नदियां निकालता हूँ, और पत्थरों को मैं पत्थरों में से नदियां निकालता हूँ, पत्थरों में से नदियां निकालता हूँ, पत्थरों में से पानी निकालता हूँ। इस चीज को देखने के बाद कुछ लोग, इस चीज को देखने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं अल्लाह के खौफ से वो गिर जाते हैं, खौफ पैदा हो जाता है, अल्लाह का उनके दिल के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की वजह से गिर पड़ती हैं, कि डर की वजह से गिर पड़ती हैं, माफी मांगती हैं और राह रास्त पे आ जाते हैं। उनके सामने ये वो लोग हैं, उनके सामने ये जब वो देखते हैं कि पत्थर भी, पत्थरों से भी पानी निकल रहा है, तो इस खौफ की वजह से वो ईमान में आ जाते हैं। और माँ नहीं अल्लाह, और अल्लाह नहीं है बेसात, गाफिल, साथ या बेखबर। अम्मा का जो कुछ, अम्मा का तर्जमा है तुम्हारे जो कुछ,
تعملون عمل ہے، تمہارے عملوں سے، تمہارے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہمیں ایک ایک آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو ہم نے پڑھا، پڑھایا، سنا، سنایا، اس میں جو کمی بیشی رہی تھی اپنی ذات، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف کر دے، آمین ثم آمین۔